السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 6 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 5 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن، جس کا عنوان ہے النظافت۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ النظافت، نظف ینظف نظافتن میں ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا۔ یہ مصدر ہے تو صفائی مانے لیں گے۔ ابن اس کی جمع ابنا بیٹا، فلاح اس کی جمع فلاحون کاشتکار، سکن یسکنو سکن یا سکنا اس کا معنی ہوتا ہے سکونت پذیر ہونا۔ یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رہتا ہے۔ قریۃ اس کی جمع قرا گاؤں، ارسل یرسل ارسال کے معنی ہوتے بھیجنا، یرسل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بھیجتا ہے۔ نقدن اس کی جمع نقود، کیش روپے کرنسی ڈالر ساری چیزیں آئیں گی۔ شہرن اس کی جمع شہور مہینہ۔ طاہر یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ابن مرفوع ہے طاہر کی خبر ہونے کی وجہ سے، فلاح ابن کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ابو یہ حالت ترفیم ہے اور یہ اسماء خمسہ میں سے ہے۔ اس کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ ہے تو یہ واو کے ساتھ ہے۔ قریہ مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، طاہر مجرور الی حرف جر کی وجہ سے، قلیلاً توجہ چاہیں گے، قلیلاً یرسلو کا مفعول بہ ہے، یرسلو کا مفعول بہ ہے۔ نقود من حرف جر کی وجہ سے مجرور، کل شہر کل جو ہے ظرفیت کی بنا پہ مجرور ہے۔ شہر یہ کل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ترجمہ یوں، طاہر ابن فلاح، طاہر ایک کاشتکار کا لڑکا ہے، برابر۔ یسکن ابوہ فی القریہ جس کے والد گاؤں میں رہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ إِلَى طَاہِرٍ قَلِيلًا مِنَ النُّقُودِ كُلَّ الشَّهْرِ، اور طاہر کے پاس ہر مہینہ تھوڑا سا رقم بھیجتا ہے۔ یہ دبر یدبر تدبیر کے معنی ہوتے ہیں سلیقے سے کوئی کام کرنا، تدبیر کرنا۔ تم دانش مندی سے کوئی کام کرنا ہے تو مدبر دانش مندی سے کام کرنے والا تو دانش مند لیجئے۔ تو دبر سے اسم فاعل ہے، دبرا یدبر تدبیر، اسم فاعل مدبر۔ عاقل کے معنی ہوتے ہیں عقل مند۔ یہ متواضع صوب کی جمع سیاق، متواضع کے معنی ہوتے ہیں عاجز ہونا، خاکسار ہونا، لیکن کپڑے کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے معمولی، مہنگا نہیں۔ مرتبہ، یہ رتب یرتب ترتیب کے معنی ہوتے ہیں سلیقے سے رکھنا، کسی چیز کو سلیقے سے لگانا رکھنا۔ تو مرتب سلیقے سے رکھنے والا، مرتب وہ جسے سلیقے سے رکھ دیا گیا ہو، یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ وسخ، وسخ یوسخ وسخن کے معنی ہوتے گندا ہونا، یہ مصدر ہے، وسخ معنی گندگی۔ غسل یغسل غسلن کے معنی ہوتے دھونا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دھوتا ہے۔ عبرتن اس کی جمع عبر سوئی، خیط اس کی جمع خیوط دھاگے۔ تخرق یتخرق، تخرق کے معنی ہوتے پھٹ جانا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھٹ گیا۔ خاط یخیط خیاطتن کے معنی ہوتے سینہ، خاط ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سیا، یہ با یبیعو کے وزن پہ ہے۔ رکع یرکع رکعن کے معنی ہوتے ہیں پیوند کاری کرنا، پیوند لگانا۔ رکع ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پیوند لگایا۔ بنفسی کا معنی ہے اب خود سے۔ طاہرن یہ جو منصوب ہے لاکنہ کا اسم ہے، توجہ چاہیں گے، لاکنہ کا اسم ہے۔ ولد متبر آکل، ولد یہ خبر ہے، اور یہ بھی کیا ہے، خبر ہے، یہ بھی خبر ہے۔ تو یہ پورا یہ متبر صفت
आकिल ये भी सिफत है, तो वलद की दो सिफत आ रही है, मुतब्बिर और आकिल। और सिफत और मौसूफ के माबैन क्या होती है? मुताबिकत होती है। इसलिए वलद मरफू है तो मुतब्बिर भी मरफू, आकिल में मरफू। सियाबुहु, ये सियाबुहु जो यहाँ पे क्या है? मुब्तदा है, इसकी वजह से मरफू है, मुतवाज़िन खबर है, मरफू। दायमन यहाँ पे जो खबर इन्ने की खबर होने की वजह से क्या है? ये मंसूब है। लाकिन्नहा हा इन्ने का इसम, और नज़ीफ़ा जो है इन्ने की खबर, मरफू। मुरत्तबा ये भी क्या है? सिफत है। वसखन ला तरह का मफूल बिही मंसूब, कुल्ला इस ज़रफ़ियत की बिना पर क्या है? मंसूब है। ये जुमा और ये कुल का मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर है। इब्रा यहाँ पर जो है मुब्तदा होने की वजह से मरफू, तवज्जो चाहेंगे, मुब्तदा होने की वजह से मरफू है। और खैत, इस खैत का अर्थ क्या? इब्रा पे है, तो इब्रा क्या? मातूफ पहले और खैत मातूफ। मातूफ और मातूफ पहले मिलने के बाद क्या हो जाएगा? ये मुब्तदा बन जाएगा। और खबर क्या है? इंदहु, ज़र मजरूर मिलने के बाद खबर मुकद्दम है। सौब यहाँ पे जो मरफू है, तखर्रर का फाइल, तो आप ये चीज बराबर मैं बताते जा रहा हूं कि कोई इसम नकरे के बाद वाक़ हो तो वो जुमला, कोई जुमला नकरे के बाद वाक़ हो तो वो जुमला हमेशा उस नकरे इसमें की क्या होती? सिफत होती। तवज्जो चाहेंगे, ये इब्नु फल्ला क्या है? नकरा है ना, इसके बाद का जुमला जो है क्या है? ये मातूफ अलैह, और इसके बाद क्या है? मातूफ। ये मिलने के बाद, पूरा जुमला होने के बाद, ये फल्लाह की क्या है? सिफत है। तर्जुमा यो, हाँ ये तो तर्जुमा हो गया है। तो यहां भी देखिए नकरा के बाद ये पूरा जुमला आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? पूरा जुमला इसमें होने के बाद वलद की सिफत जुमले की शक्ल में हो जाएगी। तर्जुमा देखिए, वलेकिन ताहिर वलदुन मुदब्बिरुन आकिल, लेकिन ताहिर दानिशमंद अक्लमंद लड़का है, लेकिन ताहिर एक मुदब्बिर मुंतजिम और अक्लमंद लड़का है। सियाबुहु मुतवाज़िअतुन, जिसके कपड़े क्या है? मामूली है। लाकिन्नहा दाइमन नज़ीफ़तुन मुरत्तबतुन, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरे सलीके से है। ला तरा फ़ीहा वसखन, तुम उसमें गंदगी नहीं देखोगे, नहीं पाओगे। यग़सिलुहा बियदिही कुल्ल यौम, जिसे वो अपने हाथ से हर जुमा धोता है। यहाँ भी देखिए नकरे के बाद पूरा जुमला आ रहा, ये इसका क्या होगा? सिफत होगी। व इंदहु इब्रतुन खैतुन, और उसके पास एक सुई और धागा है। फ़इज़ा तखर्रका सौबुन ख़ातहु बिल इब्रा, जब कोई कपड़ा फट जाता है तो वो उसे सुई से सीता है, या रकाअहु बिनफ्सिही, या अस खुद उसे क्या करता? पेबंदकारी करता है, पेबंद लगा लेता है। खजल यग़ज़ुल, खजल के माने होते हैं शर्मिंदा होना। मरकू रका यरकू, रकान माने पेबंद लगाना। मरकू वो जिस पर की पेबंदकारी की गई हो। यहाँ वसिख है, एक होता है वसक गंदगी, और ये गंदा, और वसिक माने गंदगी। ये वसिक माने गंदा है और वसक माने गंदगी ऊपर है, तो वसिक है यसक, वसकन माने गंदा होना, गंदगी, उससे सिफत से का वसिक है तो गंदा के माने में है। सदीक अस्दिका और दोस्त। हसीब यहसबु, हुस्बान के माने होते हैं गुमान करना। ये मुजारी जम्मू मुजर डाब किससे गए? गनी, उसकी जमा अगनिया, मालदार। मलक यमलिकु, मिल्कन माने मालिक होना। ला यमलिकु मुजारी मनफी, वाहिद मुजक्कर गायब किससे गया है? मालिक नहीं होता है। अरबा के माने होते चार। बिजलत, उसकी जमा बिजलत, जोड़ा, सूट। सौब जो मजरूर फी हर बिजर की वजह से मरको, ये सौब की सिफत मजरूर। यहाँ भी सौब फी हर बिजर की वजह से मजरूर है। वसिक सौब की सिफत मजरूर। अस्तिका, अस्तिका यहाँ पे रा का फाइल मरफू। फी वसिकत सिफत मसूफ होने के बाद फी हर बिजर का मजरूर, इसलिए मजरूर है ये। अबदन, ये ज़रफ़ियत की बिना पे ये मनसूब है।
सियाबुन ये जो मरफू है मुब्तदा होने की वजह से, कबीर ये मौसूफ है और कसीर ये सिफत, मौसूफ सिफत बनने के बाद क्या होगा, मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा और इंदहु ये ज़र्फ और मजरूर बनने के बाद खबर मुक़द्दम। तो इसलिए यहाँ सियाबुन कसीरत में ये मरफू है। अरबा के माने होते चार, अरबा माने चार। तो ला यमलिकु, असल में ला यमलिकु शैयन, किसी चीज का मालिक नहीं मगर, तो जो मुस्तस्ना मिन्हु है शैयन है तो इल्ला के बाद आने वाला जो मुस्तस्ना होगा उसका इराब महजूफ मुस्तस्ना मिन्हु के मुताबिक होगा। तो यहाँ पे शैयन पोशीदा है, मंसूब है, इसलिए अरबा को मंसूब है। तर्जुमा देखिए, वला यखज़लु इज़ा खज़ल फी सौबिन मरफू, वो शर्मिंदा नहीं होता जब वो किसी पेवंद लगे कपड़े में निकलता है। लाकिन्नहु यखज़लु इज़ा खरज फी सौबिन वसी, लेकिन वो शर्मिंदा होता है जब वो किसी गंदे कपड़े में निकलता है। वमा रआहु अस्दिक़ाउहु फी सियाबिन वसीख़तिन अबदा, और उसे उसके दोस्तों ने कभी उसे और उसके दोस्तों ने उसे कभी गंदे कपड़ों में नहीं देखा। फयहसबून अन्नहु गनी, तो वो समझते हैं कि वो मालदार है। इंदहु सियाबुन कसीरा, उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। वला यमलिकु इल्ला अरबा बिज़लात, हालांकि उसके पास सिर्फ 4 जोड़े हैं। जरा आगे देखिए, हुजरत, उसकी जमा हुजरात कमरे। मुंतजिमा के मतलब सलीके से, इंतजाम यंतजिमु के मतलब सलीके से होना, मुंतजिम सलीके से, जो चीज जहां रखने की है वही रखना। महल कहते हैं जगह को, हल यहुल हुलूल अलमकान के साथ है, महल सर्फ के जगह, इसकी जो जमा होती है महल लाम के तशरीह के साथ। ये ज़ा यज़ीउ ज़ैअन व ज़ियान के मतलब ज़ारिफ होना। यज़ीउ ज़ारिफ होता है, मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर का आपके सेगा है, ला है तो मनफी है। वक्त उसकी जमा औकात, वक्त। तफक्कुद यतफक्कुद, तफक्कुद मतलब तलाश करना, ढूंढना, ये मज़दर है ढूंढना। शै उसकी जमा चीज, इल्तिमास इसके माने भी होता है ढूंढना। ये बाब इफ्तियाल से है और ये बाब तफाउल से है। ज़लाम के माने होते हैं तारीकी, गुबार गर्द गुबार, तुराब मिट्टी, असर के माने होते हैं निशान। दुहनुन उसकी जमा दुहून माने तेल। ये मसहा पढ़ेंगे, किताब में मिसहा लिखा हुआ है, मिसहा नहीं बल्कि मसा है, मसहातुन है ये, और मसहा का इसम मर्रा है। जो गीले हाथ वगैरह होते हैं जो किताब पर लग जाते हैं तो उस पर जो कुछ निशानात आ जाते हैं उसको मसहा बोलते हैं। तो देखिए हुजरात यहाँ पे जो मजरूर फी हर जर की वजह से है, नसीफतन और मुंतजिमतन, ये सिफत मसूम मिलने के बाद रायतो का मफूल सानी है। ये कुल यहाँ पे जो है मंसूब है रायतो का मफूल बिही, और शैन जो कुल का मुज़ाफ इलैह है। वक्त मरफू ज़ैज़ी का फ़ाइल, तफक्कुद फी हर जर की वजह से मजरूर, अशिया तफक्कुद का मुज़ाफ इलैह होने की वजह से ये क्या है, मजरूर है। इल्तिमास हो, इसका अर्थ क्या है, तफक्कुद पे तवज्जो चाहेंगे, और तफक्कुद यहाँ पे मजरूर है तो लिहाजा इल्तिमास भी क्या होगा, मजरूर होगा। ज़लाम फी हर जर की वजह से मजरूर। या खुद यहाँ पे जो मनसूब इला हर्फ नासबा है यहाँ पे, इसलिए मनसूब है ये। तर्जुमा देखिए, वइज़ा दखलत फी हुजरातिही, और जब आप उस कमरों में दाखिल होंगे, इज़ा के तहत है, माजी है, लेकिन माने क्या करेंगे, मुस्तक़बिल करेंगे। वइज़ा दखलत फी हुजरातिही, जब आप उसके कमरे में दाखिल होंगे, रअयतहु, आप उसे देखेंगे, आप उसे पाएंगे क्या, साफ सुथरा सलीके से। वरअयत कुल्ल शैइन फी महल्लिही, और हर चीज को उसकी जगह पाएंगे, देखेंगे। फला यज़ीउ वक्तुहु फी तफक्कुदिल अशिया व इल्तिमासिहा, चुनांचे उसका वक्त चीजों के ढूंढने और उसको तलाश करने में ज़ाया नहीं होता है। वइज़ा दखल फी ज़लाल कदरा अला अन याख़ुज़ मा युरीदुहु लिअन्नहु फी महल्लिही, और जब तारीकी में दाखिल होता है तो कादिर होता है इस बात पर के ले वो चीज जिसे वो चाहे, लिअन्नहु फी महल्लिही, इसलिए कि वो अपनी जगह है। आगे देखिए, कुतुब इसकी जमा कुतुब, किताब उसकी जमा कुतुब, किताबें।
نظام مانے تو اس طریقے سے ڈسپلن. چاہیے اس کا ہو گیا ہے. کتابتاً کتب یکتب کتابتاً مجھے لکھنا اور مرنا یمرن تمرین یا میں اصل کے تمرین میں ایکسرسائز کرانا ہوتا ہے. تمرین میں ایکسرسائز. اشترا یشتری اشتراء کے معنی ہوتا ہے خریدنا. یہ باب افتعال سے ہے خریدا ہے. مکان امکن اس کی معنی ہے جگہ کے معنی میں. خط خطوط میں لکیر لائن یا خط تحریر. تو کتب یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور نظام فی حرف جر کی وجہ سے مجرور دائماً ظرفیت کی وجہ سے منصوب اور نصیبۃ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع غبارن منصوب ترا کا مفعول بھی ترابن اس کا عطف غبار پہ ہے تو عطف اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے اس لیے غبار منصوب ہے تو ترابن بھی کیا پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے. اثر یہاں پہ جو منصوب ہے ترا کا مفعول بھی دہنن یہ اثر کا مضاف الیہ ہے. وہ مسح یہ مسح جو ترا کا مسح کا عطف کیا ہے اثر پہ ہے یہ اثر منصوب ہے اس لیے مسح بھی کیا ہے منصوب ہے. یدن مسح کا مضاف الیہ. ولا کتابا ولا تمرین تو لا ترى کتابا یہ کتاب کیا ہے معطوف اور علیہ اور تمرین معطوف اور معطوف علیہ ہونے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا یہ پورا جملہ اس کا عطف کیا ہو جائے گا اثر پہ آ جائے گا. اليوم ظرفیت کی وجہ سے منصوب اسم کتب یکتبو کا اسم مفعول به منصوب. مکان فی حرف جر کی وجہ سے منصوب. واحد مکان کی صفت ہے اس لیے مجرور. خط باہر جر کی وجہ سے مجرور. جید جو ہے مکان کی صفت اس لیے یہ مجرور ہے. ترجمہ دیکھیں وکتبہ فی نظام دائمہ اور اس کی کتابیں ہمیشہ سلیقے سے ہیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. وہی نظیفت اور وہ صاف ستھری ہیں. لا ترى علیہ غبار ولا ترابا آپ ان پر گرد غبار اور مٹی نہیں دیکھیں گے. ولا ترى فيها اثر الدهن ومسحة اليدين اور آپ ان میں تیل کا اثر اور ہاتھ کی جو رگڑ نہیں دیکھیں گے. ولا کتابۃ ولا تمرین اور نہ لکھنا اور نہ مشق کتاب پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کأنہ اشتراہ اليوم گویا کہ اس نے اسے آج خریدا ہو. ولا یکتب اسمہ الا فی مکان واحد بخط جید اور وہ اپنا نام نہیں لکھتا ہے مگر ایک جگہ بخط جید عمدہ تحریر میں. یہ رہا ہمارا 1 سے 5 پیراگراف سبق نمبر 6 کا. امید ہے کہ یہ لیسن یہ سبق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لہذا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.